जदि कौनसी व्यक्ति यही 17टी पाप करे तेबे बुझी नियंतु जे से मरण पर सीधा नरकर रास्ता अनुसरण करिब। दर्शक माने हिंदू मानक मध्य एक विश्वास रही जे यही पृथ्वीर सबुठारु पुरातन धर्म हेउची हिंदू सनातन धर्म। यह अनुसार माना जाए जे ब्रह्मांकर कर्म हेउची सृष्टिर रचना करिबा, भगवान विष्णुଙ୍କର कर्म हेउची ताहार संचालन करिबा एवं भगवान शिवଙ୍କର कर्म हेउची विनाश करिबा। बंधुगण, हिंदू धर्म रे प्रत्येक धार्मिक ग्रंथर निजस्व एक विशेष महत्व रही, किंतु जेतेबेले गरुड़ पुराणर कथा आसे ताहार महत्व आहुरी अधिक बढ़ी जाए। वास्तव में गरुड़ पुराण हेउची हिंदू धर्म एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ। वैष्णव संप्रदाय सहित जड़ित गरुड़ पुराण सनातन धर्म रे मृत्यु पर सद्गति प्रदान करुवा ग्रंथ बोली माना जाए। तेणु सनातन हिंदू धर्म रे मृत्यु पर गरुड़ पुराण शुणिबार व्यवस्था रही। मृत्यु हेछि प्रकृतिर एक अटल सत्य। जीए एही धरा पृष्ठरे आसीछि ताकु एक दिन एठारु चली जिबाकु पड़िबो। गरुड़ पुराण अनुसार आमर कर्मर फल आमको जीवन रे मिले, ताहा सहित मरण पर मध्य आम कर्मर भल मंद फल मिलता है, कारण गरुड़ पुराण रे स्वर्ग और नरकर वर्णना मिले। तेणु जदि कौनसी व्यक्ति यही 17टी पाप करे तेबे बुझी नियो जे से मरण पर सीधा नरकर रास्ता अनुसरण करिवो। दर्शक माने आजिर यही वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होगाकू जाउछि, कारण आज आम आलोचना करिबु जे गरुड़ पुराण अनुसार यही संसारर सबुठारु बड़ पाप कौन, जहाकू जदि जड़े व्यक्ति भूले मध्य कर दिए तेबे ताकू सीधा नरकर यातना भोग करने पड़िबो। यह सहित सबुठारु बड़ पुण्य कौन, जहा कले मनुष्य को स्वर्गर प्राप्ति हुए। यह सहित आम जानबु जे सबुठारु बड़ तीर्थ कौन एवं यही संसार रे सबुठारु बड़ सेवा कौन। किंतु दर्शक माने यही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आरंभ करने पूर्व मु आपनको कहि दउछि जे यदि आपण हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म को मानुछन्ति तेबे एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चित भावे देखंतु, कारण यह गरुड़ पुराणर कथा एवं भगवान श्रीहरि विष्णु कहते जे कौनसी व्यक्ति को गरुड़ पुराणर कौनसी कथा को अधा अधूरा शुणा उचित नुहे, कारण अधा अधूरा ज्ञान सर्वदा विष समान। तेणु आपण को अनुरोध जे यह वीडियो को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। यह सहित यह एक लाइक करी कमेंट रे जय श्रीहरि विष्णु लिखि ईश्वर प्रति आपण कृतज्ञता प्रकाश करंतु। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा जे गरुड़ पुराण अनुसार से 17टी पाप कौन जहाँ मनुष्य को नरकर दिग को नहीं जाए। नमस्कार बंधुगण, आपण को आमर यही चैनल रे स्वागत। दर्शक माने ब्राह्मण किंबा पूजारी को हत्या करवा, काहाकू निशारे छाड़ी चली जावा, कौनसी पवित्र शपथ किंबा प्रतिज्ञा भांगिबा, भ्रूण हत्या करवा किंबा भ्रूण को नष्ट करवा आदि गरुड़ पुराण रे बहुत बड़ पाप बोली गणा जाए। जदि कौनसी व्यक्ति यह करे तेबे निश्चित भावे ताकू नरकर दंड पाइबा पई प्रस्तुत रहिबाकू हेबो। कौनसी महिला को हत्या करवा, महिला को प्रतारणा करवा, दर्शकों आखि आगे कहार सम्मान लुट होगा, देखि चुप रहिबा किंबा कौनसी गर्भवती महिला को मारपिट करवा आदि आपण को नरकर पहुंचाइबा पई यथेष्ट। यह सहित कहार विश्वास को धोखा देवा, काहाकू हत्या करने में विष को अस्त्र रूपे व्यवहार करने मध्य महापाप एवं एहार रास्ता सीधा नरक को नहीं जाए। पवित्र स्थान गुड़िक हेय दृष्टि रे देखिबा, भल लोकों को धोखा देवा, तांकर अपमान करवा किंबा गाली देवा किंबा कौनसी धर्म पुराण वेद किंबा मीमांसार अपमान करवा आदि मध्य नरक को जीवार संकेत। जो व्यक्ति असहाय और आवश्यकता थिबा लोकों को साहाय्य न करे, दुर्बलों को दंड दे सताई थाए, से सीधा नरक को जाई थाए। कौनसी आवश्यकता थिबा व्यक्ति को जानी सुनी खाद्य और पानी न देवा एवं निज द्वार रे आसीथिबा अतिथि को बिना खाद्य और पानी रे फेराई देवा मध्य बहुत बड़ पाप बोली गणा जाए। बंधुगण, यह सहित जो व्यक्ति कहार साहाय्य करने परिवर्ते तांको ठारो किछि छड़ाई नहीं थाए, जी निजर स्वार्थ पर अन्यर जीविका छड़ाई नहीं थाए किंबा कौनसी धार्मिक निष्पत्ति को भूल बोली प्रमाण करे, से मरण पर सीधा नरक को जाई थाए।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ଓ ମାଂସ ବିକ୍ରିରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ ତାକୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ନର୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ। ଏହା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁବତୀର ଜ୍ଞାନ ଓ ଇଚ୍ଛାର ଅନାଦର କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦେବା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିନ୍ଦା କରିବା ଆଦି ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦେବା, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଫସାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ସତ୍ୟତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆଦି ବୁରାଇର ହାତରେ ସତ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ସମାନ। ଏହା ସହିତ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ, ଫସଲ, ଗଛପତ୍ର କାଟିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ନୂଆ ଜନ୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ପାପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବିଧବାର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ବିବାହର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନଜରରେ ପାପ। ଏହା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନର୍କରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ପତ୍ନୀ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର୍କକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗଣେଶ ଓ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଲୁଟିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅପରାଧ କରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ନିଆଁ, ପବିତ୍ର ଜଳ, ବଗିଚା କିମ୍ବା ଗୋଶାଳାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ଏହାପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କ'ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଯେଉଁଠାକୁ ଲୋକମାନେ ପରିକ୍ରମା, ପୂଜାପାଠ, ସ୍ନାନ, ମୁଣ୍ଡନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଏ। ତୀର୍ଥ ଶବ୍ଦରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବାହାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାର୍ଗ, ରାସ୍ତା, ଘାଟ, ସ୍ରୋତ, ଜଳାଶୟ, ସାଧନା ଅଥବା ମନ୍ତ୍ରଣା ଆଦି। ତୀର୍ଥରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ପିତ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ କିମ୍ବା ସରୋବରର କୂଳରେ ନିର୍ମିତ। ଉପଚାର, ତରକିବ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥର ଅର୍ଥ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତୀର୍ଥର ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ଯାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ତାର୍ନେବାଲା କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା। ତେଣୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତେବେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ମୋକ୍ଷ ଓ ତୀର୍ଥ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପରର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜଳ ପଦାର୍ଥ ମୋକ୍ଷର ସହାୟକ ହୋଇପାରେ କି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ସେହି ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ସ୍ଥାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାବ ହେଉ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ର, ତାହା ହେଉଛି ତୀର୍ଥ। ଧର୍ମୋପଦେଶକ ଅଥବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଉପଦେଶ, ଶିକ୍ଷା ଓ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ହିଁ ତୀର୍ଥର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୀର୍ଥର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଭୁଲା ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ନଦୀ କିମ୍ବା ସରୋବରର ଘାଟ କିମ୍ବା ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ତୀର୍ଥ ହୁଏ ତେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଯଦି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ନଥାଏ ତେବେ ତୀର୍ଥ କେଉଁଠୁ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ତେବେ ତୀର୍ଥର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ରୀତିର ପ୍ରକୃତି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ତୀର୍ଥ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ 24 ତୀର୍ଥଙ୍କର ହୋଇଛି।
ତୀର୍ଥଙ୍କରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଥବା ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଙ୍କର ତୀର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଦିନାଥ କିମ୍ବା ଋଷଭଦେବ ମଧ୍ୟ ଏକ ତୀର୍ଥ। ଭଗବାନ ବାହୁବଳୀ ଓ ଭଗବାନ ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ଥାପିତ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶିବାଳୟ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ତୀର୍ଥ। ମାତା ପିତା ଓ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ତୀର୍ଥ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକଦା ଶିବ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ 3 ଲୋକର ପରିକ୍ରମା କରି ଫେରିବ ସେ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାଙ୍କର ବାହନ ମୟୂର ଉପରେ ଚଢ଼ି 3 ଲୋକର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ସେହିଠାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମୂଷକ ବାହନରେ ଚଢ଼ି ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପୁଣ୍ୟରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହାର ହୃଦୟ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଉଦାର ଚିତ୍ତର ଏବଂ ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପବିତ୍ରତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଥାଏ, ତାହା ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତି ହେଉ କିମ୍ବା ପଶୁମାନେ। ଏହି ଲାଗି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଭ କିମ୍ବା ଫାଇଦାର ଲାଗି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଫାଇଦାଦାୟକ ଲାଗେ ସେ ତାକୁ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଫାଇଦା ନ ଦିଏ ତାହାକୁ କୋଡ଼ିଆ ଢିଅରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଏହି ସଂସାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ କିଫାୟତୀ ଜିନିଷ ଲାଗେ, ତାହା ହେଉଛି ଧନ ଓ ଦୌଲତ। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ଯେ ଯାହାର ପାଖରେ ଦୌଲତ ଅଛି ସେ ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତ ପୁଣ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ସତ୍ୟତା ହେଉଛି ଯେ ଧନ ଜମ କରିବାରୁ ଅପବିତ୍ରତା ଆସେ ଆଉ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସେହି ଧନକୁ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଏ ଯାହା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ପୁଣ୍ୟ 11 ପ୍ରକାରର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ। ଅନ୍ନ ପୁଣ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶୁ ହେଉ, ନିଜର ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ନିରାଶ୍ରୟ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ପଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କି ଧନ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଣୀ ଓ ମଧୁର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ନିଜଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ଛୋଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ମନ ପୁଣ୍ୟ। ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଖର ଭାବନା ରଖିବା ଏବଂ ଅହିଂସାର ପାଳନ କରିବା, ଏହା ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ପବିତ୍ର ହୃଦୟ, ଦୋଷମୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉଚ୍ଚ ଭାବ ଓ ଉଚ୍ଚ ବିଚାର ସହିତ କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଦର୍ଶକମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା କ'ଣ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଜଣେ ଗୁରୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 2 ଶିଷ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଉଭୟ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏକଦା ଆଶ୍ରମକୁ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଭୟ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ନିଜର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଏବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆମେ ଆସିବୁ। କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଗୁରୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଏଥର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ରାଗରେ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ଆସି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆମକୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଏହା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ଗୁରୁ ସେହି ରୋଗୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସେବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି। ଦେବତା ତ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବାର ସମୟ କେବେ କେବେ ହିଁ ଆସେ। ସେବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, କାରଣ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେବା କରେ, ତାହାର ଅଳ୍ପ ସମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେବାକୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେତୁ ଯଦି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯିଏ ସେବାଭାବୀ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକମାନେ, ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହି ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନରକର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି 17ଟି ପାପ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ପବିତ୍ରତାର ଅନାଦର କରିବା ଏବଂ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର କୌଣସି ତୀର୍ଥ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏହି ସଂସାରରେ 17ଟି ମହାପାପ ଅଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର୍କର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହି ପାପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ପବିତ୍ରତାର ଅନାଦର କରିବା, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଓ ଧର୍ମର ଅପମାନ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରରେ ରହି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା। ଗଣେଶଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା 3 ଲୋକର ପରିକ୍ରମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଅନ୍ନ ପୁଣ୍ୟ, ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହିଂସା ଓ ସୁଖର ଭାବନା ରଖିବା, ଏହି 5ଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ ଦେଖାଇବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ମହାନ କରିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେବା। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଅସହାୟ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସାଙ୍ଗ ହେବା ଏବଂ ନିଜର ସମୟ ଓ ଶ୍ରମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସେବା। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବାଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମେ ଏହି ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପୁଣ୍ୟମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ସେବାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କଥା ଜାଣିପାରିବୁ। ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।